وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود في كتابه سنن أبي داود. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عید الفطر کا دن ہے اور اس عید الفطر کے دن کے ساتھ شریعت کے خاص حکم متعلق ہے جس کو ہم سب لوگ صدقہ فطر کے نام سے جانتے ہیں. آج کے لوگ مسلمان صدقہ فطر کے ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں اور صدقہ فطر کا وجوب بھی اسی دن ہوتا ہے. انشاءاللہ آج آپ کے سامنے صدقہ فطر کے مطابق کچھ باتیں آئیں گی جس کو آپ سب لوگ اچھے سے سنیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے. صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے؟ نمبر 2 پہ آئے کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے. نمبر 3 آئیں گے صدقہ فطر کس کو دینا ہے. نمبر 4 صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے. اور نمبر 5 صدقہ فطر کا وقت کیا ہے. کتنی باتیں آئیں گی آپ کے سامنے؟ 5 باتیں آئیں گی صدقہ فطر کے مطابق. میں تھوڑا مختصر ذکر کروں گا. نمبر 1 صدقہ فطر کا مقصد ہے کیا. صدقہ فطر کس پر واجب ہے. صدقہ فطر دینا کس کو ہے. صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے اور صدقہ فطر کا وقت کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی ہے یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے. جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 222 کی روایت ہے. یہ ہندی نسخہ ہے. آپ اس میں تلاش کر سکتے ہیں. اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں جو فرما رہے ہیں کہ صدقہ فطر کے دو مقصد ہیں. ایک تو یہ ہے طہرا للصیام من اللغو والرفث اور اس کی تشریح میں صاحب بذل مولانا خلیل احمد صاحب نے تشریح کی ہے ای تطہیرا. اور طہر یطہر تطہیر کے معنی ہوتے ہیں بالکل پاک صاف کر دینا. طہرۃ للصیام من اللغو والرفث جو انسان کو روزے کی حالت میں لغو کام ہوئے ہیں جو نہیں ہونے چاہے تھے, جو رفث ہوا ہے, کبھی کسی کو گالم گلوچ کی ہے اور کبھی اس کی زبان سے ناشائستہ الفاظ نکلے ہیں اور کبھی اس نے کسی کو برا بلا کہا ہے, کسی کو برے الفاظ سے پکارا ہے, تو ان تمام چیزوں سے روزے کو پاک صاف کرنے کے لیے صدقہ فطر کیا کیا گیا ہے, مشروع کیا گیا ہے. صدقہ فطر مشروع کیا گیا ہے. اور نمبر 2 یہ ہے وہ طعمۃ للمساکین اور اسی کی تشریح میں صاحب فضل پھر فرماتے ہیں وہ اطعام للمساکین اور اطعام یطعم اطعام من باب فعال جس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلانا, مساکین کو کھانا کھلانا, مساکین کو کھانا کھلانا. تو اس میں حدیث پاک کے اندر دو چیزیں بیان کی گئی. لیکن اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے صاحب تطرخانیہ جو فقہ حنفی کی ایک معتبر کتاب ہے جس میں وہ فرماتے ہیں عبارت کچھ اس طرح ہے وفی ادائی صدقۃ الفطر قبول الصیام والفلاح والنجات من سکرات الموت ومن عذاب القبر. کہ صدقہ فطر کے اس کے اندر 3 مقصد بیان کیے گئے ہیں. قبول الصیام روزے کا قبول ہو جانا, قبول الصیام روزے کا قبول ہو جانا, والفلاح کامیابی کا مل جانا, والنجات من سکرات الموت سے انسان کو نجات مل جاتی ہے, ومن عذاب القبر اور عذاب القبر سے انسان محفوظ رہتا ہے. تو صدقہ فطر کے مقاصد صاحب تطرخانیہ نے اپنی صاحب تطرخانیہ کی جو فتاوی ہے فتاوی تطرخانیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 463 کے اندر یہ مقصد بیان کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ یہ کہا گیا صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے, صدقہ فطر کس پر واجب ہے. دیکھو جس شخص پر زکوٰۃ کے وقت نصاب ہوگا اور اسی کے اوپر صدقہ فطر بھی واجب ہوتا ہے. لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے. ایک ہے قربانی, نمبر 2 ہے زکوٰۃ, نمبر 3 ہے صدقہ فطر. قربانی اور صدقہ فطر دونوں میں ایک چیز میں جو ہے وہ کیا اتفاق ہے اور زکوٰۃ تھوڑا الگ ہے. زکوٰۃ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ مال کا مال نامی ہونا شرط ہے. مال نامی کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر بڑھنے کی صلاحیت ہو. کیا ہو؟ جس کے اندر بڑھنے کی صلاحیت ہو. یہاں اشکال ہوتا ہے. دیکھو اس میں سونا آتا ہے, چاندی آتا ہے, مال تجارت آتا ہے. مال تجارت چاہے کہ کوئی گوبر کی بھی کیوں نہ کرے, لیکن وہ بھی کیا آتا ہے, مال تجارت میں آتا ہے. سونا اور چاندی تو شریعت میں خلقی طور پر ان کے اندر نمو پایا جاتا ہے, یعنی پیدائشی طور پر ان کے اندر گوبر کی صلاحیت ہے. اور مال تجارت کے اندر انسان اس کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ بڑھتا ہے. اس لیے یہاں پر ایک اشکال یہ بھی ہوتا ہے, کبھی کبھار سونے کی قیمت جو ہے وہ کم بھی تو ہوتی ہے. سونے کی قیمت تو کبھی کبھار کم بھی ہوتی ہے. لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں مراد وہ نہیں ہے کہ جو ہمیشہ بڑھتے رہے. دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی قیمت ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے. جیسے زمین کی قیمت
दिन ब दिन बढ़ती रहती है। लेकिन अगर कोई कभी हालात खराब हो जाते हैं तो वहाँ पर जमीन लेने के लिए तैयार नहीं होता है, बल्कि जो लोग जमीन लेते हैं वो भी अपनी जमीन को फरोख्त कर देते हैं कि हम यहाँ रहना नहीं चाहते। इसलिए यहाँ मतलब है कि जिसके अंदर नमू की सलाहियत हो, बढ़ोतरी की क्या हो, सलाहियत हो। तो ज़कात में तो ये मसला है, मसले को गौर से सुने। देखो ये मसले हमें हर साल पेश आते हैं, हर बार पेश आते हैं, और हम हर बार हम सुनते हैं लेकिन हम याद नहीं रखते हैं। ज़कात तो सिर्फ 3 चीजों में है, नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 माल तिजारत, और जो कैश होता है नकद रकम है वो भी इसी में आता है। और साथ साथ में ज़कात में ये भी जरूरी है कि माल पर साल का गुजरना भी शर्त है। नंबर 1 माल नामी होना, नंबर 2 माल पर साल का गुजरना भी शर्त है। लेकिन सदका फित्र और कुर्बानी में ऐसा मसला नहीं है। सदका फित्र और कुर्बानी में ऐसा मसला नहीं है। सदका फित्र और कुर्बानी में ये देखा जाएगा कि जो शख्स कुर्बानी के दिनों में और ईद उल फित्र के दिन में 612 ग्राम चांदी की कीमत के बकदर किसी चीज का मालिक है जो जरूरत से जायद है, तो ऐसे शख्स पर सदका फित्र निकालना वाजिब होता है। ऐसे शख्स पर सदका फित्र निकालना क्या होता है, वाजिब होता है। किस शख्स पर, जिसके पास 612 ग्राम और 360 मिलीग्राम चांदी की कीमत के बकदर पैसा है, या पैसे के अलावा कोई जायद अशिया है, घर में कोई ऐसा सामान है जो पूरे साल इस्तेमाल नहीं होता है, बिस्तर है, बर्तन है जो पूरे साल इस्तेमाल नहीं होते हैं, ऐसे शख्स पर सदका फित्र ईद के दिन वाजिब होता है। सदका फित्र ईद के दिन जो वाजिब होता है, इसके वाजिब होने का ताल्लुक सुबह सादिक से, जो सुबह सादिक होती है सदका फित्र वाजिब होता है। सदका फित्र वाजिब होता है। तो सदका फित्र साथ में अपनी तरफ से और अपने नाबालिग औलाद की तरफ से अदा करना जरूरी होता है, अदा करना जरूरी होता है। और जो बालिग औलाद है, बालिग औलाद की तरफ से सदका फित्र अदा करना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई अपने अहल अयाल का सदका फित्र अदा कर देता है तो उसका सदका फित्र तो उनकी तरफ से भी सदका फित्र अदा हो जाता है। इसी तरह ज़ौजैन यानी मियाँ और बीवी, इन दोनों का आपस में एक दूसरे पर सदका फित्र अदा करना वाजिब नहीं है, लेकिन अदा कर देते हैं तो अदा हो जाता है, अदा कर देते हैं अदा हो जाता है। आपकी कुछ मजीद वक्त लूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा अहम मसाइल हैं। और फिर इसके आगे जो अहम बात है वो ये है कि सदका फित्र किसको दे सकते हैं। देखो ज़कात के मसाइल आपने बार बार सुने होंगे कि कुरान करीम में सूरह तौबा के अंदर 8 मसाइल को बयान किया गया है। उसमें से बाद मनसूख है, जैसे मुअल्लक़त क़ुलूब, इब्तिदाई इस्लाम में उन लोगों को भी ज़कात दी जाती थी जो अभी इस्लाम लाते थे ताकि वो इस्लाम पर बरकरार रहें, उनको भी ज़कात का पैसा दिया जा सकता था। लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा, इसलिए अब उन लोगों को ज़कात सदका फित्र ज़कात नहीं दे सकते हैं। हाँ, फकीर है, मिस्कीन है, इन लोगों को ज़कात दे सकते हैं। फकीर किसे कहते हैं, फकीर की तशरीह फतवा हिंदिया में भी है और रूहुल मानी में भी है, जो ये है कि जिसके पास जिसके ऊपर ज़कात वाजिब ना हो वो फकीर। शरीयत की इस्तिलाह में क्या हो, शरीयत की इस्तिलाह में फकीर है। एक होता है कश्मीरी फकीर, एक होता है शरीयत का फकीर। कश्मीरी फकीर उसको हम कहते हैं कि जिसके पास कुछ ना हो, उसको जिसके पास कुछ तो उसको हम कश्मीरी फकीर कहते हैं। लेकिन यहाँ कश्मीरी फकीर मुराद नहीं, यहाँ शरीफ फकीर मुराद है। शरीफ फकीर उसको कहते हैं जिस शख्स पर ज़कात वाजिब, जिसके ऊपर क्या है। और एक अहम बात आती है ये भी देखो, सदका फित्र की अदायगी के सिलसिले में हदीस पाक के अंदर कम से कम 5 चीजें बयान पहले किया रिवायत है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 146, कम से कम इस हदीस के अंदर 5 चीजें बयान की गई हैं। ये है अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कुन्ना नुख़रिजु ज़कातल फित्री इज़ा कान फ़ीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहा मिन तआम औ सहा मिन शईर औ सहा मिन तमर औ सहा मिन ज़रीब औ सहा मिन अक़द फलम नज़ल नुख़रिजु हत्ता तकल्लम अन्नास मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इला आखिर हदीस। सदका फित्र की अदायगी के सिलसिले में हम ये बात याद रखें, हमने सिर्फ गंदम को पकड़े रखा है, हमने सिर्फ गंदम को पकड़े रखा है। और गंदम की कीमत इस जमाने में सबसे ज्यादा कम है। मैं एक रिवायत जो ये अबू दाऊद की रिवायत है 1622 हदीस नंबर, 1622 क्या हदीस नंबर है, रिवायत को देख लीजिए। उसमें यह है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला एक मर्तबा बसरा के अंदर खुतबा दे रहे थे और खुतबे के दौरान उन्होंने फरमाया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए गंदम में से निस्फ़ सा मुकर्रर किया था और निस्फ़ सा की मिक़दार मौजूदा ज़माने में 1 किलो 574 ग्राम करीब यानी 2.25 किलो करीब बनती है। इस हिसाब से लोग सदका फित्र निकालते हैं। लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने वहाँ पर यह भी कहा कि ये तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हमारे लिए मुकर्रर किया गया था, लेकिन जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला बसरा के अंदर गए हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला